हमारा नाम होता है माधाई ऋषि। बहुत दिन से भगवान के पाने के लिए नित्य दिन गंगा स्नान करके प्रभु के भोग लगाते हैं। प्रभु से दर्शन पाने के लिए फिर भी प्रभु से दर्शन नहीं होता है। नित्य दिन की तरफ आज भी हम प्रभु के भोग लगाएंगे, लेकिन हमारा एक छोटा बच्चा है। वो छोटा बच्चा को हम बहुत छोटा से अपने पोस पाल के भोजन देके उसको बड़ा किए हैं। वो बच्चा का माता पिता हम ही है, वो बच्चा का गुरुदेव हमें है। वो बच्चा का नाम होता है बच्चू। वही हमारा भगवान का भोग लगा देता है। बच्चू अगर हमारा पास नहीं रहे तो हमारा पूजा संपन्न नहीं होता है। कहां पर है बच्चू हमें मालूम नहीं। बच्चू जय गुरुदेव जय हो। ये बच्चू गुरुदेव आपने हमारे डाकाया है। बच्चू प्रणाम। जिंदगी में तू हिंदी नहीं बोल सकता है। देखें हमें बांगाली है, वही जन अपना संग वैसा टेलिंग देता है। ओ तू बंगाली है, हाँ इसलिए तू हिंदी नहीं बोल सकता है। बच्चू वैसा हमारा जब हमारा शिष्य है तू, जरूर एक दिन ना एक दिन तू भी हिंदी बोल सकता है। बच्चू हम ही वैसा सीखे लेगा, एक देरी होगा। सुन बच्चू, हाँ सुबह हो गया है। नित्य दिन के जैसा भगवान का भोग लगाते हैं। हाँ 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 हाँ। चल बच्चू हम दोनों जाएंगे अभी वो गंगा तीरे जाके गंगा मैया से स्नान करके पवित्र होके भगवान के भोग लगाएंगे। हाँ, गंगा मैया तो जाया सियान तियान करेगा, करे लिया भोग तो खाया लिया चला सेगा। जरूर हाँ हाँ सही बोला है। याकुन भोग लिया जाएगा। बच्चू हाँ मंदिर से का भोग आनता है। भगवान के भोग का सेवा के लिए जो जो प्रयोजन है हाँ सब सुंदर करके तुम सजा कर लेके आओ। माँ गंगा बहुत दूर में है, पैदल जाना है हम दोनों को। ऐसे हम कैसे चला जाए? हम तो भगवान के भक्त हैं, फिर भी भगवान के नाम लेते लेते हम वो गंगा तेरे पहुंच जाएंगे। बच्चू ए बच्चू गोरु बाबा आ बच्चू आ। एखाने बाती नहीं है। तू हमारा पीछे पीछे आना बच्चू। गुरुदेव हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
रामा। बच्चों, हाँ गुरुदेव। हम लोग गंगा तीरे आ गए हैं। এটা নদীর কানাতে চলে इस আসা बार है। सुनो बच्चों, हाँ बोले। वो भगवान का भोग है, यहाँ पर रख दो और चलो हम दोनों स्नान करेंगे। बाबा ठंडा में কেমন করে স্নান करेगा? बच्चों, ठंडा में कीकड़ी लगा मर जाएगा। भगवान के पाने के लिए कभी ठंडा नहीं लगता है। आओ आओ बच्चों आओ, तुम हमारा साथ भी, तुम इस गंगा में पवित्र हो जाओ। আপনার আপনার শরীরে চর্বি আছে, ডুবে থাকেন জলে। बच्चों बच्चों ও इधर है, ये ले बच्चों ले, ये गंगा मैया में डुबकी लगा ले बच्चों। ও আমি মেলাক্ষণ আগে স্নান করে লিয়া है। ओ तू नहा लिया है? हाँ हमें पानी छीटिया लिए है। ओ तू पानी छीट लिया है? हाँ 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 हाँ। बच्चों ओ हम तुमसे कभी नहीं सकेंगे। कहता है बातों में बच्चों, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ 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 हाँ। आज तुम्हारा मन चंगा है, इसलिए कठौती में गंगा है बच्चों। हाँ 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 गुरु चलो बाबा बच्चों, हम लोग को स्नान हो गया है। हो गया है। इस बार भगवान के भोग लगाएंगे बच्चों, भगवान के भोग लगाएंगे। दारान हमें कुप्पी आता है, कुप्पी रोटेली भी आ गया है। गुरुदेव এটা কি করবেন? हर हर गुरुदेव। बच्चों हाँ इस बार ध्यान लगाना है बच्चों, ठीक है ठीक है। हमारा साथ भी, तुम भी अगर भगवान के दर्शन हो जाए तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा बच्चों, धन्य हो जाएगा। ले बच्चों हाँ बाबा एक भगवान का भजन लगा और वही भजन का सुर में हम हाँ, हाँ, भगवान का ध्यान करेंगे। ठीक है, आरंभ कर। ওই আমার কৈলাসী ভোলা কাঁদে একেলা, ছিঁড়ে গেছে গাথা মালা, মায়ারি বাঁধন, बच्चों প্রতিমা হবে বিসর্জন। আমার কৈলাসী ভোলা কাঁদে একেলা, কৈলাসী ভোলা কাঁদে একেলা, ছিঁড়ে গেছে গাথা মালা মায়ারি বাঁধন, ছিঁড়ে গেছে গাথা মালা মায়ারি বাঁধন, প্রতিমা হবে বিসর্জন, প্রতিমা হবে বিসর্জন। বানাইয়া চারি টাঙ্গেতে তুলি, রবি তুলিতে তারে করিলাম বর্ণ, বানাইয়া চারি টাঙ্গেতে তুলি, রবি তুলিতে তারে করিলাম বরণ, শত ঢাক বাড়ি লাড়ু চিড়া মুড়ি, শত ঢাক বাড়ি
শত ঢাক বাড়ি বাড়ি চিড়া মুড়ি আহা কিবা মরি মরি পুজোর আয়োজন আহা কিবা মরি মরি পুজোর আয়োজন প্রতিমা হবে বিসর্জন রে প্রতিমা হবে বিসর্জন बच्चों হ্যাঁ বাবা সপ্তমী সাদরে পূজার মন্দিরে চরণেতে তুমি তারে করিলে अरे अच्छा से गाना गाओ बच्चों भगवान आ जाए সপ্তমী সাদরে পূজার মন্দিরে চরণেতে তুমি তারে করিলে সপ্তমী সাদরে পূজার মন্দিরে চরণেতে তুমি তারে করিলে চোবন ফেলে যোগু নাই কাঁদিলে কি হয় ফেলে যোগু নাই কাঁদিলে কি হয় ছেড়ে গেছে মাথায় আমার কৈলাসী ভুবন ছেড়ে গেছে মাথা আমার কৈলাসী ভুবন প্রতিমা হবে বিসর্জন হে बच्चों आज हम भगवान का भोग लगाए थे बहुत बढ़िया से इस थाली में फिर भी भगवान का भोग कमी पड़ रहा है ये कैसे हुआ बच्चों বাবা ওটা ভগবানের से खाए चले गया है बच्चों भगवान आए थे तुमसे दर्शन हुआ बच्चों আমি ওকে নিজের চোখে দেখে लिया है भगवान आया है अरे और भोग खाया चले गया है बच्चों इतना दिन से हम भगवान को पाने के लिए भोग लगाते हैं हमको भगवान दर्शन नहीं दिया আপনার কপাল ভালো नहीं है ভালো नहीं है और तुमको दर्शन दिया हाँ बाबा हाँ बाबा बच्चों हाँ और है थोड़ा भोग बाचे इसी भोग में हम भगवान को दर्शन पाएंगे और भगवान बच्चों और भगवान नहीं खाएगा हम आगे दिए देंगे बच्चों हाँ तू भगवान से दर्शन हो गया हाँ हमारा नहीं होगा बच्चों अपना नहीं हम होगा भी भगवान से दर्शन करेंगे डाकेगा गाना लगाओ बच्चों एक सुंदर भजन लगाओ हम भगवान কৈলাসী ভোলা কাঁদে একেলা কৈলাসী ভোলা কাঁদে একেলা ছিঁড়ে গেছে গাথা মালা মায়ারি বাঁধন ছিঁড়ে গেছে গাথা মালা মায়ারি বাঁধন भोले প্রতিমা হবে বিসর্জন बच्चों अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया बच्चों तू हमसे झूठ बोला है तू कहता है भगवान आता है नहीं बच्चों नहीं हम तुझे शेष करेंगे हम नहीं छोड़ेंगे বাঁচাও সাধু বাবা তুমি বাঁচাও সাধু বাবা नहीं अनर्थ हो गया बच्चों বাঁচাও সাধু বাবা क्या क्या तू
तू ये क्या क्या बच्चू, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया बच्चू। এটা আমি ভুল করে হ্যাঁ তো ওই গোপাল না খাই এটা গোপাল खाता है ক্ষতি কি होता है बच्चू हाँ तू हमारा नसीब में पागल है, इसलिए हम तुझे क्षमा कर दिया बच्चू। আমাকে মাফ করে দেনগা बच्चू फिर से तुम भोग लगाओ, फिर से हम भगवान को आराधना करेंगे बच्चू। लेकिन हाँ बोलें ये क्या हम देख रहे हैं, इस गंगा में एक लड़की भस के आ रही है। বুঝতে থেকে বাবা नहीं, बच्चू हाँ देख बच्चू देख, इस गंगा में एक लड़की भस के आ रही है। हम है मधाई ऋषि नहीं, हम अभी अपना ये रूप परित्याग करके श्वेत कौआ का रूप धारण करके उस लड़की के पास जाएंगे और उस लड़की को हम परीक्षा लेंगे। बाबा बच्चू हम आश्रम में चला जाना है। आश्रम में जाओ बच्चू, हाँ। हम उस लड़की के पास जा रहे जय हैं। गुरुदेवर जय हो, गुरुदेवर जय हो, गुरुदेवर जय हो। সারাটি জীবন ধরে সারাটি জীবন ধরে ছিলাম কি বাপিলাম ছিলাম কি বাপিলাম কালে ভেবেছিলাম বৃষ্টি প্রভাত হলে তোমায় করবে রাজ্যের রাজা, আমায় করতো রাজ্যের রানী, সকল আশা মিথ্যা হয়ে গেল গো। কি চেয়েছিলাম কি পাপিলাম, কি চেয়েছিলাম কি পাপিলাম, কি চেয়েছিলাম কি পাপিলাম, কি চেয়েছিলাম
বুঝেছি কাকা। তো আমি বহুত দিন থেকে খাইনি, আমি বড় ক্ষুধার্ত। খেও না খেও না কাকা রে, ও কাকা খেও না মন স্বামী রে, বোনের কাকা কাকা রে। আজ তুমি আমার দিকে ছুটে আসছো। আমার মৃত্যুপতি রয়েছে আমার বক্ষ মাজারে, তাকে ভজন করবে তাই কাকা। হ্যাঁ কাকা, আমার বড় মা বড় ক্ষুধার্ত। কিন্তু কাকা হ্যাঁ আমার স্বামী দেবতাকে তোমায় ভজন করতে দিতে পারবো না। তাই না মা? আমার ক্ষুধার্ত কি করে মিটবে মা? কাকা এই তুমি আমায় মা বলেছো, মা কোনোদিনে পারে সন্তানের যখন খেতে পেয়েছে অবশ্যই পূর্ণ করে দেবে। কাকা মা, আমি যে তোমার কথা বুঝতে পারি, তুমি আমার কথা বুঝতে পারো, বুঝতে পারছি মা। তাই বলে কাকা তুমি যদি আমার একটি কাজ করে দিতে পারো, আমি তোমায় উদয় পূর্ণ করে খাওয়ার দেব। মা গো, আপনি যাই বলিবেন আমি সে কাজ সফল করবো মা। জানো কাকা, হ্যাঁ যে মা মাই 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করেছিল, তারপর সেই গর্ভধারিণী মা জানেন আমি এই অকুল সাগরে ভেসে চলেছি। তারপর আমার মায়ের বাড়ি গিয়ে বলে আসতে পারবে কাকা? মা, আমি তো অত দূর যাবো, আমার তো ডেনা নাই মা। তোমার যদি ডানা পাকা হয় উদয় পূর্ণ করে খাওয়ার পাও, তাহলে আমার কার্য করতে পারবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারবো মা। বিশ কাকা, আমার উপায় বলিতে হবে। ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম করো, আমি সুন্দর করে পত্র লিখে দেব, সেই পত্র তুমি আমার মায়ের বাড়িতে দিয়ে আসবে কাকা। তার পারবো মা। হায় রে আমার দারুণ ভাগ্য, এই নদীর বুকে কোথায় পাবো কাগজ, কোথায় পাবো কলম, আমি কেমন করে পত্র লিখে দেব? এই তো আমার শীত বস্ত্র রয়েছে, আঁচলকে ছিঁড়ে করবো আমি কাগজ, আরে নয়নের কাজলকে করবো আমি কালি। ও কি ও আরে পত্র লিখি পুরাতে বসিয়া, ও কি
চতুর্থ মোর স্বামী খেলো না গে। বিশেহ চলে উপবাসী, ভাসিলাম একাকিনী। ভেসে ভেসে যাব দেবপুরে। ভেসে ভেসে যাব আমি দেবতা নগরে, সেখানে গিয়ে মৃত্যুপতি প্রাণ ভিক্ষে চাইবো আমি দেবগণের কাছে। ও কি ও আরে পত্র লিখি পুরা দেব দিয়া। আমার পত্রখানি লেখা হয়েছে গো। লেখা হয়েছে মা? কিন্তু এই পত্র দেখে আমার গর্ভধারিণী যদি না চিনতে পারে, আমার স্বামী দেবতাকে ছাদনা তোলাই দিয়েছিল আঙ্গুরিখানা, এই আঙ্গুরিখানা নিয়ে যাও, অবশ্যই চিনতে পারবে এই বেহুলার পত্র। ঠিক আছে মা। কাকা, মা, তুমি যে আমার মায়ের বাড়ি জানো না গো, কোথায় আছে? না বললে মা আমি কি করে জানবো মা? তুমি কার বাড়িতে গিয়ে পত্র দেবে? সেই তো খুলে বলো মা। ও সে তো মরে কাগা রে, ওরে মায়ের বাড়ি দেহ সমাচারো রে। ওরে আমি বলি শোনো কাগা, আমারও বচন মন দিয়া শোনো কহি আমার বিবারণ। কাগা, ওরে বাড়ির ওঠানেতে ডালিমের গাছ, তাহারই পার্শ্বে আছে চন্দনের জানো কাকা, বাড়ির ওঠানেতে ডালিমের গাছ, তারপর তাহারও পার্শ্বে আছে চন্দনের গাছ, সেটাই আমার গর্ভধারিণী মায়ের বাড়ি। মায়ের বাড়ি মা? এই গো, আমি সেখানে পৌঁছাবো মা। তো মা, বলো। আরে কি বলিয়া দেব মাগো দেব সমাচার, সেই সময়ের কথা আমার খুলে বলো না। ওরে যখন মা আমার রঞ্জন করেছে যায়, সেই সময় এখন পত্র দিও না সেথা। আরে সেই সময় পতির দিলে গো মা, কি বা
হ্যাঁ সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দেবে জননী আমার। অন্ডিকুনি ঝঙ্গ দেবে? কোন সময় দেবে জানো কাকা? বল মা। ওরে যখন মা আমার শুকাইবে গে, চন্দন তলাই দেবে কাকা দুঃখ নির্নিরে। কাকা জানো কাকা, মাগো। আমার মা প্রতিদিন যাই সেই চন্দন তলায় কেশ শুকাইতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখানে পত্র দিলে কিছুই হবে না কাকা। সেই সময় আমি পত্র দেব মা। আমি তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করি, আশীর্বাদ করো মা। যেন উদয় পূর্ণ করে খাওয়ার পাবে হ্যাঁ। আর ডানা পাকা তোমার বের হবে। ঠিক আছে মা। ওগো দয়াময়, জানি না সেই সেতু কাকা দিতে পারবে কিনা পত্র, তার আশায় রইব আমি। শুভ পরিণয় করিয়েছে ঠাকুর, জানি না আজ কেন বারবার আমার মনে হয় আমার বেহুলা কোন বিপদে পরিণত ঠাকুর। সর্বদাই যেন মা মা বলে আমায় ডাকে দিত, যতক্ষণ আমি নিজ হস্তে তাকে খাবি না দিতাম সে যে দুধ মাখা ভাত খেত না গো। যতক্ষণ আমি তাকে না ঘুম পাড়িয়ে দিতাম সে যে ঘুমতো না ঠাকুর। সর্বদাই শুধু মা মা মা, তুমি কোথায়? যখন থেকে রাজপ্রাসাদ থেকে বেহুলা চলে গেছেন শ্বশুরালয়ে, যেন মনে হয় এই রাজপ্রাসাদ শূন্য হয়ে গেছে। যেন মনে হয় আমার জীবনের সবে কিছু শেষ হয়ে গেছে ঠাকুর। নেই আমার বেহুলা, নেই কন্যা তাই যাকে ছোট থেকে লালন পালন করে আমি মানুষ করলাম, তাকে একদিন অন্যের হাতে তুলে দিতে হলো ঠাকুর। চলে গেছে আমার বেহুলা শ্বশুরালয়ে। আরে রইল পড়ে দুধ মাখা ভাত, বেহুলাই আমার না
একেবারে মা বলে আমাকে কাছে ছুটে দশ দিন তারে রেখেছি গর্ভে অতি যত্নে মানুষ করলাম বুকেতে ধরে একেবারে ছুটে আয় মা। দশ দিন তোরে রেখেছি গর্ভে অতি যত্নে মানুষ করলাম বুকেতে ধরে ওই না কোথায় গেলি মাকে ছেড়ে ওই না কোথায় গেলি মাকে ছেড়ে আজ একা করে কোথায় গেলি? তুই যে আমার নয়নের মণি, তোকে আগে দৃষ্টি না দেখতে পেলে আমি থাকতে পারি না। একেবারে ছুটি আয় মা, একেবারে ছুটি আয়। আরে রইল পড়ে দুধ মাখা বেহুলাইয়া মর না হায়রে বিধি থাকিবে বাবা বলে কে দেবে সান্ত্বনা আমায় ছেড়ে কোথায় গেলি হইয়া অজানা
কে ডাকিবে বাবা বলে, কে দেবে সান্ত্বনা। কোথা গেলি মাকে ছেড়ে হয়ে অজানা। ওই না সুখের খাঁচায় ঘর বাঁধিলি, ওই না স্বামী লয়ে সারা জীবন আমি ভগবানের কাছে চেয়েছিলাম ঠাকুর, আমার বেহুলা যেন সর্বদাই স্বামীর ঘরে সুখে থাকতে পারে, শ্বশুর শাশুড়ি আত্মীয় স্বজন সকলকে যেন আপন করে নিতে পারে, সকলকে যেন আরে রইল করি দুধি মাখাবা বেহুলাই আমার না। হায় রে বিধি হায় রে বিধি হায় রে বিধি। একবারে ছুটি, একবারে ছুটি আয় মা। ছুটি আয়। সে কি মা? কে? এই বেহুলা এসেছে নাকি গো? এই বেহুলা এসেছে নাকি? মা, বৌমা, তুমি কাঁদছো মা? তোমরা আছো বৌমা? হ্যাঁ মা। আমি ভেবেছিলাম বেহুলা এসেছে। ওগো মা, তুমি কি জানো না পিতামাতা যদি গুরুজনের নয়ন থেকে যদি অশ্রুধারা বয়ে যায় সন্তানের সন্ততির অকল্যাণ হয় মা। আমি জানি বৌমা, আমি তবে জানি। কেন কেন আপনি নয়নবাণী বর্ষণ করছেন মা? যেন বৌমা গত নিশীতে আমি আমার বেহুলার বিবাহ দিয়েছি চম্পলা নগরে, কিন্তু যখন থেকে বেহুলা গেছেন এই রামজানি নগর পরিত্যাগ করে, বারবার কি মনে হয় যেন বৌমা কি মা? আমার বেহুলা কোনো বিপদে পড়ে আমাকে মা মা বলে ডাক দিচ্ছে। মা না, বৌমা, সে কথা নয়। আমরা জানেন মা বেহুলা আর একটু পরে আসবে বলে অষ্টমঙ্গলের সকল কিছু কত সুন্দর সজ্জিত করেছি। আর একটু পরে মা মা বলে আপনার বুকে সে ফিরে আসবে মা। তোমাদের এই কথা যেন সত্য হয় বৌমা। তবে চলুন না মা, ওই চন্দনে বিক্ষেপ তো আমি একটু বিশ্রাম করছি। চল তাই হবে। এসো বৌমা, এসো এসো। এ কি বৌমা, ওই দেখো কাক যেন দূরে খা খা করে ডাক দিচ্ছে। ওরে কাকা, যদি সুমঙ্গল থাকে কাঁচা ডালে গিয়ে বস, আর যদি অমঙ্গল থাকে তবে সেই শুকনো ডালে গিয়ে বস। বৌমা, মা, ওই দেখো ওই শ্বেত কাকা যেন ওই কাঁচা ডাল পরিত্যাগ করে শুকনো ডালে গিয়ে বসেছে। না মা, সে তো বনের পশু, কিছু জানে না। আমি এই মুহূর্তে তাড়িয়ে দিচ্ছি। না বাবা। আয়, যা। বাবা, বলো মা। সে কাকা যেন মুখে করে আমাদের চন্দনে বিক্ষিপ্তনে কি যেন একটা ফেলে সত্যি গেল। বলেছেন মা, কি যেন সে মুখে করে নিয়ে এসে ফেলে গেল। দেখি দেখি দেখি, একই মা, যেন মনে হয় কোনো বস্ত্রের টুকরো
শাড়ির আঁচল ছেঁড়া মা। শাড়ির আঁচল ছেঁড়া? কিন্তু কি ও যেন বৌদি। কালি দিয়ে লেখা রয়েছে কিছু লেখা রয়েছে? মা। বৌদি বলো না, বোন, কি লেখা রয়েছে? সত্যি তো, আমি পাঠ করি মা, তোমরা সকলে শ্রবণ করো। সর্বগ্রে ওই অঞ্চলের টুকরোর সঙ্গে যেন আরেকটি কি ছিল বৌমা? এই যে মা, এ কি মা, এই আঙ্গুরিতে বড় চেনা চেনা মনে হয়। বৌমা, এই অঙ্গুরিখানা তো একদিন ছাদনা তলায় আমার জামতা লক্ষিন্দরকে ও অঙ্গুলে পরিয়ে আমি বরণ করেছিলাম। সত্যি তো মা। কিন্তু মেজ বৌমা হঠাৎ করে কাকার কাছে কি করে এলো? বলো না, বলো। বুঝতে পেরেছি মা, হয়তো স্নান করতে গিয়ে খুলে পড়ে গেছে, সেই সময় কাকা নিয়ে এসেছে। হতে পারে, হতে পারে, কিন্তু কিন্তু দেখো না, তার সঙ্গে এটি আমার স্বাধীন চলে কি আছে বৌমা? কি যেন নয়নের কাজল দিয়ে লেখা রয়েছে, আমি এক এক করে পাঠ করি মা। পাঠ করে বলতে পারো? বেশ, তাই হবে, তাই হবে বৌমা, তাই হবে। শুনুন মা, বলো বৌমা। সর্বপ্রথমে জানাই আমার সেই মাতা পিতার চরণ। হ্যালো। বৌমা, কার হাতে লেখা গো? যেন মনে হয় স্পষ্ট আমাদের বোন বিহুলার মতো লেখা মা। দেখলে বৌমা, দেখলে? একটি নিশির জন্য শ্বশুরালয়ে গেছে, সকাল হতে না হতে যেন আমার বেগুলা পত্র পাঠিয়েছে, আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না তো। সত্যই ক্ষমা, তাই পত্র। তারপরে কি লিখেছে বৌমা? শোনো শোনো মোর মাও, নিবেদিত তব পাও, আরো নিবেদিত বাপ আর ভাইয়ের। বাবা, সকলকে বুঝি প্রণামে জানিয়ে। সত্যি মা। তারপরে বৌমা? শ্বশুর ঠাকুর নিয়ে গেল লৌহ বাসরে, সেই লৌহ বাসর ঘরে প্রথম প্রহর গেল আমার বাসর দেখিতে, তারপর? দ্বিতীয় প্রহর গেল আমার পাশা সারে খেলিতে। ও বৌমা, হ্যাঁ গো মা, আমার বেগুলা নাকি বাসর করে পাশা খেলাও খেলেছে। দেখলে, দেখলে? তারপরে বৌমা, তারপর? তৃতীয় প্রহর গেল আমার রন্ধন করিতে। বৌমা, মাগো, আমার বেহুলা রন্ধন করেছে। রন্ধন? তোমরা তাকে কত কথা বলতে না রন্ধনশালায় গেলে, তাই সেই দেখো আজ আমার বেহুলা বাসর করে শুধু রন্ধন তাই করেছে। নয় মা, এক অন্ন 49 ব্যঞ্জন রন্ধন করেছে সে। তারপরে বৌমা, তারপরে? চতুর্থ প্রহর গেল আমার এ কি, এ কি লেখা রয়েছে? ছোট, হ্যাঁ এই ছোট, কি হয়েছে বল? পথের লেখা যদি সত্যি পাঠ করি, না 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 না, এমন কি হয়েছে? কেন থমকে গেছিস? এই পথের কথা মাকে জানতে দেওয়া যাবে না মা। বৌমা, পত্রখানা পাঠ করতে করতে হঠাৎ করে তুমি থেমে গেলে কেন? মা গো, আরে পথের কথা তুমি জানতে চেয়েও না মা। বৌমা, ভুলে যেও না আমি তোমাদের শাশুড়ি মাতা গো। মাগো, তোমরা যেন কি কি আমার কাছ থেকে গোপন করছো। মা, বলো না বৌমা, ওই শেষ পর্যায়ে এমন কি লেখা রয়েছে যে আজ সে পর্যায়ে পড়তে গিয়ে তোমার নয়ন দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছে। এই কথা যদি আপনি শোনেন মা, পদতল থেকে মৃত্তিকা সরে যাবে, মস্তক হবে বজ্রাঘাত। এই কথা আপনি জানতে চাই না মা। বুঝতে পেরেছি বৌমা, বুঝতে পেরেছি। আমি বৃদ্ধ হয়েছি তো, আমি নয়নে কম দেখতে পাই বলে তোমরা আমার সঙ্গে করোনা না করছো। মা, সে কথা নয় তোমরা আমার সঙ্গে ছলনা করছো। মা। কথাই বলে না বৌমা, বৌমাকে যতই আপন করে বুকে টেনে নি না কেন, বৌমা কখনো মেয়ে হতে পারে না। মা, আজ তোমরা প্রমাণ করে দিলে
তোমাদেরকে পড়তে হবে না, আমার পুত্র রয়েছে আশাই বাসায়। আমি জানি বাবা, আমি জানি মা, তারা যেখানে থাকুক না কেন অবশ্যই এই পত্র পড়ে আমাকে শোনাবে। মাগো, আমাকে শোনাবে। এতটা ছোট করে দিও না মা, যদি সত্যি তুমি জানতে চাও তবে শোনো। শেষ পর্যায়ে কি লেখা রয়েছে জানো মা? কি লেখা রয়েছে? চতুর্থ প্রহরে গেল আমার কাঁদিতে 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 কাঁদিতে। কেন কেন আমার বেহুলা কাঁদবে? এই বাবা, তার এত বড় রাজপ্রাসাদে বিয়ে হয়েছে, আমার বেহুলা কাঁদবে কেন? কি হয়েছে বলো? লোহার বাসর ঘরে মরল স্বামী প্রাণেশ্বরে, বংশিল মনুষ্যর কাল লাগে। মা, এই হতে পারে না, বলো না বৌমা, বলো না, এসব কোনো মিথ্যে, এসব কোনো মিথ্যে। আমার বেহুলাকে ভগবান অত বড় সাথে দিতে পারে না। শুধু তাই নয় মা, কি লিখেছে জানো? লোহার বাসর ঘরে স্বামী মরেছে, প্রভাত হতে ভাসিলাম সাগরে, ভেসে ভেসে যাব দেবতা নগরে। মাগো, কি ভগবান, কি তোমার নিষ্ঠুর বিচার! আমার বেহুলার এত বড় সর্বনাশ তুমি করতে পারো না। মাগো, এখনো দেরি হয়নি, তুমি তোমার সন্তানকে ডাকো, তোমার সন্তানকে ডাকো মা। ওই আশাই রে প্রাণের বাচ্চা, ওই না কাঁদে রে তো মা জননী। ধুলোতে লটায় আশাই আয় রে পরাণের বাচ্চা। বলবো মনের কথা, কোথায় আমার সন্তান, কোথায়? আশাই, বিপদে এসেছে, ওই তো ভেসে চলে আয়। কোথায় আশায়, কোথায় বাসায়, উমা তা যাই গো ছুটে গো। আরে না, আমি একা যাব না, আমার সঙ্গে ছিল আমার ভাই। কই বাসায়? ওরে ভাই, চলে এসো ভাই, চলে এসো। জানি না মায়ের বিপদে এসেছে, আমাদের নাম ধরে উচ্চ স্বরে ডাকে। কোথায় ভাই? একই আমি করলে শ্রবণ করছি, যেন দাদাই আমার বাসায় বাসায় বলে ডাকে ছাড়ি। তবে অগবিধি, দাদার কি কোনো বিপদ হয়েছে? আমার মনে স্থির করতে পারি না, কি আমার দাদার কোনো বিপদ হতে পারে না। আর যদি বিপদ নাই বা হয়, কেনই বা দাদাই আমাকে ডাকবে? আসি দাদা গো, আসি, ইয়ারই আমি বিলম্ব করবো না দাদা গো।
ছুটে আসবো তোমার কাছে। দাদা বাসাই দাদা এ কি দাদা গো, কেনই ডাকছে দাদা? জানিস ভাই, আজই আমাদের জননী উচ্চ স্বরে ডাকে, মনে হয় বিপদ হয়েছে। এ কি শোনালে দাদা গো? চলো ভাই, চলে আমরা আর খেলাধুলা করবো না, মায়ের কাছে আমরা উল্কার বেগে ছুটে যাব। সত্যি বলেছো দাদা গো, কিন্তু জানো দাদা, বারবার সেই বেহুলার কথা মনে ভেসে আসে। মনে হয় অগবিধি কখনই পাবো সময় যাবো সেই বেহুলার সুন্দর মুখখানা দর্শন করতে গো। তাই বুঝি দাদা গো, মায়ের কোনো বিপদ যদি হয়ে থাকে, সত্যি তবে বেহুলার কথা মনে পড়েছে, ইয়ার বিলম্ব করে মনে শীঘ্রই চলে যাবো জননীর কাছে। চলো ভাই চল। আশাই ভাষাই কোথায় কোথায় গেলি? মা, তবে চল না, একটু জননী গো, সব কিছু শেষ হয়ে গেছে রে। মা সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। বুঝতে পারি না গো, তোমার মুখের ভাষা বুঝতে পারি না মা। ওরে ভাই, আমাদের একমাত্র বেহুলাও জানি ত্যাগ করে চম্পানি চলে গেছে, তাই মায়ের ক্রন্দন করো না মা, তাই কাছে নয়নের জল মোছো মা। কথা দিচ্ছি, চম্পলা নগরে যাব, বেহুলাকে তোমার হস্তে এনে দেবো। ওরে, আমার যে বেহুলার সর্বনাশ হয়ে গেছে। বেহুলার সর্বনাশ? একবার চেয়ে দেখ তো, অঙ্গুরিখানা চিনতে পারিস কিনা? একবার চেয়ে ওগো মা, ওগো দাদা, এই আঙ্গুরি আমাদের ভগ্নিপতির হস্তে সুন্দর করি ধারে পরিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু মা গো, শুধু অঙ্গুরি নয়, তবে কি এই পত্রে কি লেখা রয়েছে একবার পড়লে তোরা সকলে কিছু বুঝতে পারবে। আমার বেহুলার দেখি দাদা গো। সর্বনাশ হয়ে গেছে। সামান্যটুকু শাড়ির ছেড়ে অঞ্চলের পত্র দেখে মা যেন নদীর মধ্যে বহে চলে যায়, কিন্তু কেন মা? ওগো দাদা, দেখ ভাই দেখ কি এই লেখেছে। পত্রই আমি পরিধান করি দাদা গো, একেবারে সুন্দর করে কর্ণপাত করে শোনো। বেশ, প্রথমে লিখিলাম আমি সহস্র প্রণাম, পশ্চাতে লিখিলাম বালি শ্বশুর ঠাকুরের নাম। ওগো মা, বড়ই আশা করে আমাকে চাঁদ বানিয়ার ঘরে বিবাহ দিয়েছিলে, জানো মা গো, কাল রাত্রে বাসর ঘুরে আমার স্বামীকে কালের আগে দংশন করেছে। তাই মোরা প্রতিপক্ষে করে আমি সাগরের জলে ভেসে চলে যাচ্ছি। ইতি তোমার একমাত্র বেহুলা, ইতি তোমার বেহুলা মা। মা, সবই কিছু শেষ হয়ে গেল রে। কতই না বলেছিলাম, ওই চম্পলা নগরে আমাদের একমাত্র বোন বেহুলাকে বিবাহ দেব না। কাঁদো মা, কাঁদো গো কাঁদো, আরো কাঁদো, কাঁদতে কাঁদতে তোমারই নয়নে মানে শুকিয়ে দেয়। পাবে আরে শোনো শোনো মা, ওরে বা পাই বনো বনো তারপরে শোনো শোনো ওরে বা পাই বনো বনো তারপরে আশাই ভাষাই
কেঁদো না মা, কেঁদো না। আর ভাসিল সাগরে হেরো জলে। কেঁদো না মা, কেঁদো না। হাসাই আরি কেঁদো না, কেঁদো না মা গো। বুঝো আখি জল তুমি গো। কেঁদো না মা, কেঁদো না। নয়নের জল মুছে ফেলো মা। ও কি মা গো, ফিরাইয়া দেব ও দেহুলা। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। তবে শোন বাচ্চা, আমার বেহুলাকে যদি তোরা ফিরিয়ে না আনতে পারে, তবে এই মাকে যে তোরা আর পাবি না। মা, এমন কথা বলো না মা। আমাকে কথা দে, আমার বেহুলাকে তোরা ফিরিয়ে আনবি। মা গো, অবশ্যই কথা দিলাম মা। একমাত্র বনে বেহুলাকে যেতে দেবো না আমাদের থাকতে। এই আমাদের প্রাণবায়ু যতক্ষণই আছে মা, যেতে দেবো না সেই সাগরের বক্ষ মেঝে মেঝে। তবে তবে দাঁড়া বাচ্চা, আমি বেহুলার জন্যে সারাটি রাত্রি জেগে সুন্দরভাবে মেলানির মিষ্টি সাজিয়েছি। সাজিয়েছো মা? তো না জানি বেহুলা হয়তো না খেয়ে রয়েছে। আমার বেহুলাকে তারা উদরপূর্ণ করে ভোজন করিয়ে আমার কাছে আনতে পারবি না বললো। বলেছ দাদা গো, সুন্দর করে ভোজন করিয়ে দিয়ে এবারে চন্দন কাষ্ট নিয়ে যাবো আমাদের সঙ্গে। আমাদের ভগ্নিপতিকে হিন্দু ধর্মের করে নিয়ে সমাপ্ত করে আশাই বাসায় মা। অতি যত্নে আমি বেহুলার জন্য রন্ধন করেছি, নির্মাণ করেছি এই সুন্দর মিষ্টি এবং মিষ্টান্ন। তাকে তোরা খাবিয়ে নিয়ে আসিস বাচ্চা। বেশ মা, বেশ। তোমার কথা মতোই আমরা যাবো বন বেহুলাকে এই মেলানির ভারে নিয়ে যাব। সে যত্ন করে তাকে আমি খাওয়ি আবার উজানে নিয়ে আমি আসবো মা। তোদেরকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি, তোরা যেন আমার বেহুলাকে ফিরিয়ে আনতে আসো পারে। মা, বেশ মা, বেশ। তোরা যেন আমার বেহুলাকে ফিরিয়ে ও দাদা, সেবা মাত্রই আমাদের হস্তে জননী আমার মিষ্টান্ন তুলে দিয়েছে দাদা গো। কিন্তু জানো, তার পূর্বে মনে পড়ে যায় আমাদের হিন্দু ধর্মের করণীয় দাদা। সুন্দর করে চন্দন কাষ্ট নিয়ে যাবো সঙ্গে। হ্যাঁ ভাই, ভগ্নিপতিকে হিন্দু ধর্মের করণীয় সমাপ্ত করি আনবই আমাদের ঘরে। বাসায় ওই তো চন্দন কাষ্ট রয়েছে ভাই। নে চল, আমরা যাবো বেহুলাকে উজানি নিয়ে আসবো। তবে চলো। ওগো দাদা, আরে কত দূরে পথে যাব, তাই বলে বেহুলার সঙ্গে সাক্ষাৎ পাবো? তাই তো ভাই, পারি না দাদা গো, আরে পথে চলতে পারি না। বেহুলা রে বেহুলা, কোথায় গেলে পাবো তোরে মদের জানা নাই। বেহুলা
কোথায় গেলে পাবো তহরে মোদের জানা না, কোথায় গেলে পাবো তহরে মোদের জানা না। আয় বেহুলা মোদের কলে ই ডাক না একবার ই দাদা বলি রে। আয় বেহুলা মোদের কলে ই ডাক না একবার ই দাদা বলি রে। ইয়ো বোন বেহুলা রে, কোথায় গেলে পাবো ধরে মোদে জানা না, কোথায় গেলে পাবো ধরে মোদে জানা না, কোথায় গেলে পাবো ধরে মোদের জানা না। দাদার কণ্ঠস্বর করেনি ভেসেল। না না, আরেকবার যদি ডাক শুনতে পাই অবশ্যই আমি সাড়া দেব। আরে হতভাগা দাদা এসেছে, জানি না কোথায় আছে মা, মনে হয় আমাদের কণ্ঠ বুঝতে পারে না। আরো একবার ডাক দেব, বেহুলা একটু দাদা গো, একটু দাদা গো, এই তো বেহুলার কর্ণ, বেহুলার শব্দ। ওই তো, ওই তো আমাদের একমাত্র নয়নের মনে বেহুলার কণ্ঠ ভেসে চলে এসছে। ভাই আরেকবার ডাক দাও, অবশ্যই যদি বেহুলা থাকে ই আমাদের কাছে ছুটে আসবে। দাও। বেহুলা ওগো দাদা, তোমরা এসেছো দাদা গো, এসেছো। চেয়ে দেখো না গো, আজ আমায় এই শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে কিরকম মানিয়েছে। বেহুলা রে, এই দাদা গো, এর চেয়ে দেখো এই রূপ না। দর্শন করার পূর্বে কেন আমাদের মৃত্যু হলো না? দাদা, কেন মৃত্যু হলো না? তোমরা তো আমার কখনো চাইনি বেহুলা তোমারই এই রূপ দর্শন করতে। ওগো দাদা, বেহুলা তোমরা তো বড় আশা করে আমার বিয়ে দিয়েছিলে ওই চম্পানি নগরে। দিয়েছিলাম। আজ আমার কি হয়ে গেল চেয়ে দেখো না। বেহুলা দাও। বড় আশা করে বেহুলা বিয়ে দিলে মোরে, এ কি হইল দাদা, বাসর ঘরে দাদা, বেহুলা বাসর ঘরে
করে বিয়ে দিলে মোরে, এ কি হইল দাদা বাসর ঘরে, দাদা বাসর ঘরে। কেঁদো না মানে কেঁদো না। বলি দাদা গো, দাদাই আমার বিধির বিধান, দাদা কে খন্ডাতে পারে, এ কি হইল দাদা বাসর ঘরে, দাদা বাসর ঘরে। দাদা গো, বেহুলা, আজ যখন তোমরা এসেছো, আমার গর্ভধারিণী মাতা আসেনি গো, আমার পিতা আসেনি। জানতে চাস বলো না। যখন থেকে পিতা পিতা জেনেছে আমার একমাত্র বেহুলা অকুন সাগরে ভেসে চলেছে, আগো জানিস রে বোন, আর পিতা মাতা একভাবে স্থির ভাবে দাঁড়াতে পারে না। তারা বলে যা আমাদের একমাত্র বোন, হ্যাঁ রে, আমাদের সঙ্গে যাবি না ও জানিতে। তবে বেহুলা রে, একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? বলো দাদা। এই মোড়াপতি বক্ষে করে পাগলিনীর মতো রূপ ধারণ করে কোথায় চলেছি? আগো দাদা, আমি যে ভেসে ভেসে যাবো দেবতা নগরে। দেবতা নগরী? দেবতা নগরে গিয়ে আমি স্বামীর প্রাণ ভিক্ষে চাইবো বেহুলা! দেবতার কাছে। বাহ বাহ বেহুলা বাহ, অল্প বয়সে স্বামী ত্যাগ করেছেন, তাই পাগলিনীর রূপ ধারণ করেছেন বেহুলা। কিন্তু জানিস বেহুলা, তুমি যদি পাগলিনী হয়ে যাও, আমরা তো আর পাগল হয়ে যাইনি। আমাদের সন্মুখ হইতে কেমন করে যেতে দেবো এই সাগরের বক্ষ মাঝে তোমাকে ভেসে দেব না বেহুলা? দাও তোমার স্বামী কোলে দাও। না গো দাদা, এই যে আমরা চন্দন কাষ্ঠ নিয়ে এসেছি, তার সৎকার্য করবো দেহ। আগো দাদা, আমার স্বামী দেবতাকে তোমাদের হস্তে তুলে দিতে পারবো না। কিন্তু বেহুলা, আমরাও তো তোমাকে সাগরের জলে ভেসে যেতে দেব না। এসো আমাদের সঙ্গে চলো সেই আমাদের উজানি নগরে বেহুলা। ফিরে চলো, ফিরে চলো, সাদের বনবে ভুলাহারে কি ও রে বেহুলা, আমি যে ফিরে যেতে পারবো না। ইয়ারি ফিরে চলো ও ঘরে নগর জাহানি রে। ও ও ও না দাদা, আমি যে ফিরে যেতে পারবো না। যাবে না। না পিতা মাতা কাদের বেহুলা ধুলোতে
দেবী বলো। এমন কি অলঙ্কার চাইবি ওগো দাদা? ছোট থেকে তিল তিল বড় করেছি বেহুলা, এমন কোনোদিনই আসেনি যাহাই আমাদের সামনে মুখে চেয়েছি না দিয়ে থাকতে পারি। এমন কি চাইবি? তোমার হস্তে আমরা প্রাণটুকু ত্যাগ করে দেবো বেহুলা। শঙ্কর দলে গো দাদা কি পড়াবে মরে গো ও ও রে। কি দাদা গো, বেহুলাই আমাদের কাছে চেয়েছে শঙ্কর বদলে, আমরা কি দিতে পারি দাদা? আমায় কি দেবে? দিতে পারি গো দাদা গো, আমরা এমন কি অলঙ্কার দেবো শঙ্করের বদলে? হ্যাঁ রে ভাই, এই যে আমি যে কোনো যুক্তি পাই না, শঙ্খের বদলে তাকে কি দেব? মনে পড়েছে বেহুলা, বলো কি দাদা, দেবো জানি? বলো। যোগ শঙ্খের বলে বেহুলা স্বর্ণ চুরি দেব রে ও হো রে। এ কি বললে তোমরা? বেহুলা, দাদা সেই যে শঙ্কর বদলে তোমার সুন্দর করে একটি কথা জানো দাদা, কি নারী জাতির বিয়ে হয়ে গেলে হস্তে কোনোদিন স্বর্ণ চুরি মানায় না গো। আরো জিনিস চাইবো, আমায় দেবে বলো না গো। কি চাইছো বহন বলো? সিঁদুরের বদলে গো দাদা কি দেবে আমারে গো ও ও রে। দেবো দেবো বলো আমায় অবশ্যই দেবো। কি দেবে আমায় তোমরা? ওগো দাদা ভাই, সেই বল আমাদের কাছে চেয়েছে সিঁদুরের বদলে, শোন, কি দেব? সে নাবালিকায় আমাদের একমাত্র বোন, সিঁদুরের বদলে চাইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ রে হ্যাঁ যাবো। কি গো? তবে কি দেবো জানিস? কি? সিঁদুরে হেরিব তলে রে বেহুলা চন্দন রাহবো রে ইয়ো ও রে। জানো দাদা গো, সিঁদুরের বদলে আমায় চন্দন ফটা পড়াতে, হ্যাঁ তাহলে তোমরা আমার বিয়ে কেন দিয়েছিলে? বেহুলা, ওই উজানির মাঝে আমায় চন্দনের ফটা পরিয়ে রাখতে পারলে না। নিয়তির খেলা বিধির বিধান খন্ডাইবে কঞ্জন, তাই তো সুন্দর করে তোমাকে বোনের হস্তে তুলে দিয়েছিলাম। জানো সেই দাদা, যে তোমার কপালে ছিল না। আমি আর একটি জিনিস চাইবো, আর কি চাইবে? যদি তোমরা আমায় দিতে পারো, কেন পারবো না? কথা দিলাম তোমাদের সঙ্গে ওই উজানিতে ফিরে যাব। যাবে তো, তবে এসো। স্বামীর বদলে গো দাদা কি দেবে আমারে গো ও রে। বলে দাও আমায় কি দেবে এই স্বামীর বদলে? ওগো দাদা, বেহুলা চেয়েছে আমার কাছে, আমাদের কাছে, তাকে স্বামীর বদলে কি দেবো বলো না দাদা গো? হ্যাঁ ভাই, আমাদেরই আছে, এমন কি অলঙ্কারই আছে, তাকে আছে। স্বামীর বদলে সুন্দর তার করে স্বামীর বদলে একটা সুন্দর করে পুতুল আমরা ঠিক সাজিয়ে বলেছে দেবো। দাদা গো। ইয়ারে স্বামীর বলে রে বেহুলা স্বর্ণ পুতুল দেব রে ও ও ও। কেউ নেই না বলে বেহুলা,
রুটির বদলে আমায় দেবে স্বর্ণের পুতুল। সেই স্বর্ণের পুতুলকে আমায় বেহুলা বলে ডাক দেবে, দেবে না, আমার পাপির হৃদয়টিকে সান্ত্বনা দেবে। দেবে না। ওগো দাদা, কি? সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান হই স্বামী দেবতা, যে নারীর স্বামী নেই দাদা গো নয়ন থাকতেও তিনি অন্ধহারা। তাই বলে দাদা, আমি যে তোমাদের সাথে ফিরে যেতে পারবো না। ওরে বন, যখন যাবি না, এগো জানিস সারাটা নিশি জেগে জেগে মা মেলানি তৈরি করেছে। ওগো দাদা, জানি না কতদিন থেকে অনাহারে আছিস, গ্রহণ কর। না দাদা গো, এই মেলানি আমি ভোজন করতে পারবো না। এ কি বেহুলা? আমার শ্বশুর ঠাকুরকে আমি কথা দিয়েছিলাম, যতদিন ফিরিয়ে পাবো না আমি শ্রীমন্তের সিঁদুর কোনো অন্য জল গ্রহণ করবো না আমি। বেহুলা রে, এই মেলানের ভার সুন্দর করে জননী আমার হস্তে তৈরি করে দিয়েছে। গো, এই সেবা না করে সাগরের জলে ভেসে চলে যাবি। মায়ের দেওয়া মেলানের ভার যদি তোমার কাছে অপমান হয়ে যায়, থাকবে না সে মেলানের ভার, ফেলবো সেই নদীর জলে ছুঁড়ে। নদীর জলে ফেলবো কেন? ওগো দাদা, আমার গর্ভধারিণী এত সুন্দর করে সাজিয়ে পাঠিয়েছে মেলা নিরে ভার, তাকে করেছি আমি অপমান। কিন্তু দাদা, এই মেলানির ভার অদূরে বট গাছ তলা দেখা যায়, তার নিচে মাটি করে চাপা দিয়ে দাও। যেদিন মৃত্যুপতির প্রাণ আমি ফিরিয়ে আসবো, সেই মেলা জীব ভজন করে তোমাদের গৃহে যাব। তবে জানিস বেহুলা রে, আমরা দু ভাই মিলে আশীর্বাদ দেব, আর তোমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। শেষ পর্যন্ত কি হবে বেহুলা জানি? বলো দাদা। তোমার স্বামী যদি মরে, এই মরাটা পচিলে ভগ্নি জলেতে ফেলিবে, আর যোগ যোগনী হইয়া নগরে ভিক্ষে করে খাবে। দাদা, হ্যাঁ? কি এ কি করলে দাদা? বাসাই তুই আশীর্বাদ করতে গিয়ে অভিশাপ দাদা গো, করলি। চাইনি আমি অভিশাপ করতে, কিন্তু কেনই বা জানি না দাদা, কেনই আমার বাক্য অভিশাপের মতো বেরিয়ে দাদা, গেছে। আমি চেয়েছিলাম আশীর্বাদ করেছ আমায় অভিশাপ, তাতেও দুঃখ নেই গো। তোমার অভিশাপকে আশীর্বাদ ভেবে মস্তকে ধারণ করলাম। যদি পাই আমি ফিরিয়ে শ্রীমন্তের সিঁদুর যোগ যোগিনীর ভেষ ধারণ করে তোমাদের গৃহে যাব আমি। ওগো দাদা, বেহুলা, তুমি কি আশীর্বাদ আমায় করবে না গো? হ্যাঁ রে হ্যাঁ, এই হতভাগা দাদা আশীর্বাদ না করে কি থাকতে পারে? তবে আর একটু কথা আমি আমার প্রাণ খুলে বেহুলা। তুই হাত তুলে আশীর্বাদ করি মন, তোর সীমন্তের সিঁদুর উজ্জ্বল হবে। তুই মৃত স্বামীকে জীবিত করতে পারবি, অবশ্যই তুই মৃত স্বামীকে জীবিত করতে পারবি। বেহুলা, বলে দাদা, আমাদের মাঝেদের জিজ্ঞাসা করে কেমন রূপে বেহুলা ভেসে চলে যায় সাগরের জলে, তাকে কি জবাব দেব? সত্যই বলেছ দাদা গো। কি জবাব দেবে জানো দাদা? জানো রে সাগরে ভেসে যাই রে ও বোলা বালি, মাকে গিয়ে বলো। বেহুলা! ওই বেহুলা দেখো, আমরা দেখতে দেখতে বেহুলা যেন অনেক দূরে চলে গেছে। ওরে ও দূর হইতে মাতা পিতা করে আশীর্বাদ রে,